Hi students, good morning. This is Chandrakant Tarakeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade Women's College, Bailongal. Dear students, already we have seen 5 sessions of royalty accounting and this is the last session. In this session also we are going to discuss some more problems, different problems. I can say different problems which we already discussed in earlier session, and this is the last session for model 1, or you can say unit 1 or chapter 1, that is royalty accounting. Okay, let's start. Okay, sorry. Okay, so this problem appeared in 2019, Akkamadevi University, Vijaypur. Mr. Ganesh of Gadag, a professional author of financial accounting, has entered into agreement with the popular publication house Gadag on 1/1/2011 for publication and sale of the book. So, Mr. Ganesh of Gadag, a professional author, he is a author. Ganesh is an author, and the publication is popular publication. Following are the terms of agreement. Royalty payable is 20% on sales amount of the book. Sales amount of the book. The book is priced at rupees 80 per copy. The author is to be paid the minimum rent of rupees 50,000 per annum. Each year's excess of minimum amount over royalty earned is recoverable out of the surplus royalties of next 3 years. Then the following are the particulars. 11, 12, 13, 14, 15, 2000 copies, 2800, 4500 copies, 6000, 4000 copies. Prepare the necessary ledger accounts in the books of popular publishing house Gadag. So this is the problem. So my dear students, as I already explained you in the earlier sessions also, you should know what are the things has given in the problem. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 50% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ rupees 50,000 ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್, royalty 20% on sales, recovery period 3 years, sales price rupees 80 per copy, lesser is Mr. Ganesh, less is popular publishing house. Okay, ನಾವೀಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಯರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಾಪೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತಿಳಿತಾ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿನ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಇಯರ್. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. 2000 ಇಂಟು 80 1,60,000, 2800 ಇಂಟು 80 2,24,000, 4,500 ಇಂಟು 80 36 3,60,000, 6,000 ಇಂಟು 80 4,80,000, 4,000 into 80 3,20,000. So royalty, actual royalty is calculated on sales. The royalty 20% on sales. So 1,60,000 into 20%. 60,000 into 20% is 32,000 is the actual royalty, and minimum rent is 50,000 that I mentioned over here. So actual royalty is 32,000, minimum rent is 50,000, deficit was 18,000. Dear students, in this problem I am mainly concentrating to prepare the royalty payable chart. Accounting part you are already prepared, same thing will come, so that will do in a speed.
Okay, next year again there is a deficit of 5200. So as I told earlier sessions also, royalty amount, actual royalty amount or minimum rent, whichever is high, that has to be paid to author, or you can say landlord. So in 2011, actual royalty is 32,000 and minimum rent is 50,000. Deficit was 18,000. So the higher amount is minimum rent that has to be paid to author. Same way next year also, in 12 also, minimum rent is higher side and deficit was 5,200. So I paid 50,000. In 2013 again there was a surplus of 22,000. So the recoupment period is 3 years. The recoupment period is 3 years. So in 2013 there was a surplus. Actual royalty was 72,000 and surplus is 22,000. So we can recover that total 22,000 in 2013. So that was recovered. This 18,000 is also recovered over here, and remaining amount we have taken from the next year deficit, that is mostly 4,200. So 18,000 plus, sorry, 18,000 plus 4,000, 22,000, remaining is 1,200. That will be carry forward because this 2012 deficit have a 3 years period for a recovery. 1, 2, 3. So 22,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ 50,000 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2014 ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 46,000. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು 1200 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ 1200 rupees ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ 2014 surplus. So remaining amount will be paid to author, whichever is highest, actual royalty or minimum rent. ನಾವು 96,000 ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1200 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 94,800 is to be paid to author. 2015 ನಲ್ಲಿನೂ actual royalty 64 ಇದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 50,000 ಇದೆ, ಹೈಯರ್ ಸೈಡ್ 64,000. ಡೆಪಿಸಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೂ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಡೆಪಿಸಿಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟು ಪೇಡ್ ಟು ಆಥರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂತರ ಆಥರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು one by one ledger accounts we will see in our next slide. Ledger accounts in the books of popular publishing accounts. Royalty account, whatever actual royalty is there, that has to be mentioned over here. Royalty account debit to Mr. Ganesh account 11, 12, 13, 14 and that was transferred to P&L account. First ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಮ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಗಣೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 32,000 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 18,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 50,000 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಯಲ್ಟಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ 44,800, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ 5,200, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ 50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 72,000, cash paid 50,000 and remaining is recovered from the Ganesh. Short workings recovered 22,000. 2014 buy royalty account 96,000,
to cash account 94,800, to short workings account 1200, 96,000, 96,000. 2015 ನಲ್ಲಿ buy royalty account 64,000, to cash account 64,000. So only adjustment to short workings recovery. ಇಲ್ಲಿ short workings ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಗಣೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 2011 18,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಂತರ ಮತ್ತೆ 2012 ಡೆಪಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು 5,200, ಟೋಟಲ್ 23,200 ಆಯಿತು. 2013 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ 22,000. ಯಾರಿಂದ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಗಣೇಶ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 22,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ನಾವು ಆ 1,200 ರುಪೀಸ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರಾದರೂ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಆದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ICWA, CA, CS ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ವಶನ್ನು ಒಂದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮೈಸೂರು ಸೋಪ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇಂಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್, who had developed Ayurvedic soap, to acquire the patent right for manufacture and sale of the soaps. The soap was priced at rupees 10 each. The terms of agreement were, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸೋಪ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಅವರೊಂದು ಸೋಪನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಮೈಸೂರು ಸೋಪ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದವರು ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೋಪ್ ಬೆಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ. The period of lease shall be for 10 years from 1/1/1988. Okay. The company shall pay a minimum amount of rupees 20,000 per annum, merging into a royalty of 10% on sales payable. On sales. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಾ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 20,000 per annum merging into a royalty of 10% on sales, comma, payable on 31st December every year. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? 10% on sales. The short workings can be recovered from the excess of royalty earned over the minimum rent during the first 4 years of the lease. So minimum rent ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಮುಂದಿನ 4 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ನಂತರ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಫ್ 10% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಫ್ 10% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ they have given the manufacturing quantity, then closing stock. Based on this, students, you have to calculate sales quantity. After calculating the sales quantity, then easily you can prepare the royalty payable chart. So how to calculate the sales quantity? That you will see in our next slide.
ಓಕೆ, ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 20,000 per annum, ರಾಯಲ್ಟಿ 10% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್, ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ 4 years, ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ₹10 per soap, ಲೆಸ್ಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್, ಲೆಸ್ಸಿ ಮೈಸೂರು ಸೋಪ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿನೂ ಕಲ್ತಿರಬಹುದು, ನಂತರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿನೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಓಕೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. ಓಕೆ, ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು 2 ರೊಟ್ಟಿ ಇದ್ದು. ಓಕೆ, ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು 2 ರೊಟ್ಟಿ ಇದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ ರೊಟ್ಟಿ 2 ಉಳಿದು ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತು, ಇವತ್ತು ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. 2 ರೊಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮುಂಜಾನೆ ನೋಡಿದಾಗ. ಅಗೇನ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ, 10 ರೊಟ್ಟಿ ಅವತ್ತು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ 10 ರೊಟ್ಟಿ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಸೊ 10 ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಉಳಿತಪ್ಪ? ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. 2 ರೊಟ್ಟಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 10 ರೊಟ್ಟಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನಂತರ ಉಳಿದ 8 ರೊಟ್ಟಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 2 + 10 12, ಮೈನಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗೈತೆ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಇಯರ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಔಟ್ಪುಟ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992. ಸೊ 1988ನಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅಜಂಪ್ಷನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 1988. ಎಕ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 1988ನಲ್ಲಿ 10,000 ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ? 200 ಉಳಿದೈತೆ. ಹೌದಾ? 200 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿದೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಯಿತು? 9,800. ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9,800. 5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 4. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 1988ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅದು 1989ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ವಿಷಯ. 200 ಔಟ್ಪುಟ್ 16,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 100 ಇದೆ. ಸೊ 16,200 ಮೈನಸ್ 100 16,100. ನಂತರ 1990ಯಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು, 89ನಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು, ಅದು 90ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯಿತು. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದು 19,000, 19,000 ಪ್ಲಸ್ 100, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 0 ಇದೆ. ಸೊ 100 ಪ್ಲಸ್ 19,000 ಅಷ್ಟೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 19,100. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಏನು ಇರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಔಟ್ಪುಟ್ 22,000 ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,000 ಇದೆ. 22,000 ಮೈನಸ್ 1,000 21,000. 92ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ 1,000 ಟನ್, 1,000 ಕಾಪಿ. ದೆನ್ ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದು 32,000.
ಅದರಲ್ಲಿ 4000 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು 29,000 ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಕತ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ರಾಯಲ್ಟಿ 10% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್. So this is the additional qualification, sorry, this is the additional information calculation you can say. So this is very very important. Sales equal to opening stock plus output minus closing stock. I hope ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ question with me. You can ask the solution from me. So now we'll prepare the royalty payable chart. Students, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ ಸೋಪ್ 10 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಐ ಅರೈವ್ಡ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆನ್ ದಿಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ರಾಯಲ್ಟಿ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು 20,000 ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡೆಪಿಸಿಟ್ 10,200 ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡೆಪಿಸಿಟ್ ಟು 3,900 ಆಗಿದೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಟು ವಿನಾಯಕ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಅಥವಾ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಟು ಆಥರ್ ಆರ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ 1990ರಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಡೆಪಿಸಿಟ್ ಆಫ್ 900. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋದು 4 ವರ್ಷ. ಎಷ್ಟು? 4 ವರ್ಷ. ಓಕೆ, ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ನೋಡ್ರಿ, 1991ರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1000. ಸೊ ಈ 10,200 ರಿಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 89, 90, 91, 92 4 ಇಯರ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಿಂದ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ನಾವು 1000 ರೂಪೀಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಂತರ 1992ನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 9,000. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 9,200 ಉಳಿದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 1000 ರೂಪೀಸ್ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, 9,200 ಉಳಿದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 9,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಈ 10,200 ರಿಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವಧಿ 1 ವರ್ಷ, 2, 3, 4. 1992 ಒಳಗೆ ನೀವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 91ನಲ್ಲಿ 1000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು, 1000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 92ನಲ್ಲಿ 9,000 ಇತ್ತು, 9,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 10,200ನಲ್ಲಿ ನಾವು 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಉಳಿದ 200 ರೂಪೀಸನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ 4 ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 98 to 1992 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ 3,900 ಮತ್ತು 900 ರಿಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ 93, 94 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ, ಅವಾಗ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ವಿನಾಯಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್.
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಆ ವರ್ಷದ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಆ ವರ್ಷನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಅ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ವಿನಾಯಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 9,800, 10,200, 20,000. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಟು ವಿನಾಯಕ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿನೂ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಡೆಪಿಸಿಟ್, ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. 1991ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 21,000, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 20,000, ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಕವರ್ಡ್. ಸೊ 1992ನಲ್ಲಿನೂ 9,000, 1992ನಲ್ಲಿನೂ ಏನಾಗಿದೆ ರಿಕವರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 9,000 rupees ರಿಕವರ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿ 1998ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ವಿನಾಯಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,200 ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ 3,900 1989ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ 1990ನಲ್ಲಿ 900 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ 15,000 1991ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1991ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ರಿಕವರಿ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕವರ್ಡ್ 1,000 rupees. 1,000 rupees ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 14,000 ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೊ 1992ನಲ್ಲಿ ಬೈ ವಿನಾಯಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 9,000 rupees were recovered from Vinayak. Then remaining 200 rupees were transferred to P&L account because 4 years was completed and only 10,000 rupees is recovered. So this 10,200 were recovered only 10,000. Here 1,000, here 9,000, and the 200 rupees were transferred to P&L account. So the balance is 4,800. So for this 4,800 you have another 1 year, 2 year, so 4 year. So that's why again that amount is carry forward to next year. So this you may show or you may not be shown because they have asked only 1992. 1988ರಿಂದ 1992ರವರೆಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೈವ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ sales. On that basis you have to prepare the royalty payable chart. Okay dear students, ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ 6 ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯೂನಿಟ್ 1 ಟೋಟಲ್ 6 ಸೆಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು, ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೀ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಅ ಮೇಲ್ ಟು ಮೀ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಶೋ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, then only you can make a different more videos and you can solve a different problems and you can get a different problems of each students. Then our knowledge will also get improved and your knowledge will also get improved. So my dear students, with this last session of royalty accounting, that is session 6, I am going to complete the first unit of financial accounting 2 BCom
second semester, that is royalty account. Thank you very much.